بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سفوف شامل کر کے اسے پی لیں۔ پھول گوبھی بلغم گراتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ اسے شفا یابی حاصل ہوگی۔ رات سوتے وقت 7 دانے بادام چھلے ہوئے ہمراہ 1 تولہ مصری کے کھا لیے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں۔ اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت پہنچتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھوئیں، اس سے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس بندے کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوتا ہے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ کھانے کے آخر میں برتن بالکل صاف کریں کیونکہ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ ادرک کو پیس کر سر میں ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام کا تیل لگانے سے آنکھوں کی چمک اور خوبصورتی نکھر جائے گی۔ کڑوی چیزوں کے اندر حکمت موجود ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پیے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ املی کا شربت پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ جسم میں طاقت اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ منکا سیاہ، مصری، آلو بخارا اور انجیر، یہ سب چیزیں 10-10 تولہ لے کر سب کو پیس کر 8 خوراکیں بنا لیں۔ ہر خوراک رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ خالی پیٹ پی لیں۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ کسی کو لوز موشن لگے ہوں تو کیلے کو دہی میں ملا کر کھائیں۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ 1 گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور 1 چمچ شہد ملا کر پینا خون کی کمی کے لیے بے حد مفید ہے۔ نہار منہ زیرہ کے استعمال سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ سونف کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور افسردگی دور ہوتی ہے۔ بینگن قبض کشا ہے۔
भूख लगाता है और मैदे को ताकत देता है। खुबानी जिस्म को तवानाई फराहम करती है और बवासीर में फ़ायदा मंद है। हर वक्त बावज़ू रहने से इंसान पर कोई जादू टोना असर नहीं करता। मछली खाने से हड्डियां मजबूत और कोलेस्ट्रॉल लेवल की सतह नॉर्मल रहती है। मैदे में गैस और तंजीर हो तो बैंगन का सालन खाएं। दाल खाने से खून में शुगर की मिकदार में इजाफा नहीं होता। रोज़ाना रात को आंखों में सुरमा लगाने से कमज़ोरी दूर होती है। दालचीनी अल्सर से निजात देती है और वक्त पर खाना हजम करती है। जैतून के तेल की मालिश करने से कमज़ोर जिस्म भी ताकतवर हो जाता है। रात को सोने से पहले आंखों में सुरमा डालना सुन्नत है। दांत का दर्द ख़त्म करने के लिए उंगली के साथ नमक मुतासरा जगह पर लगाएं। दांतों की सफाई के लिए लीमू के खुश्क छिलकों को पीस लें और नमक मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल करें। हद से ज़्यादा खाना दिमाग को कमज़ोर करता है। अगर बवासीर खूनी हो तो मिश्री को धनिया के रस में मिलाकर पीने से ख़त्म हो जाती है। अगर बवासीर बादी हो तो चुकंदर का इस्तेमाल करते रहने से बवासीर के मस्से झड़ जाते हैं। रोज़ाना जैतून के दाने निहार मुँह खाने से बवासीर से निजात मिल जाती है। पकी हुई खुबानी खाने से कब्ज़ दूर होगी। ऐसे लोग जिनमें खून की कमी हो वो लोग बैंगन का इस्तेमाल करें। टांगों में दर्द हो तो इसका बेहतरीन हल गर्म पानी का गुस्ल है। चनों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। स्ट्रॉबेरी को रोज़ाना की बुनियाद पर खाने से शुगर पर काबू पाया जा सकता है। पेट की चर्बी ख़त्म करनी है तो दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। प्याज और चिकन को पानी में उबाल कर उसका सूप पीने से वज़न कम हो जाता है। कच्ची गोभी खाना शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। काली मिर्च पेट के कीड़े ख़त्म करती है। कड़वी चीज़ सेहत को ठीक रखती है। रोटी में हमेशा नमक का इस्तेमाल कम करो, इससे आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। इंजीर खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। पुदीने की पत्तियां लेकर उन्हें उबालकर उनका पानी ठंडा करके निहार मुंह इस्तेमाल करें। चेहरे का रंग गोरा हो जाता है। शहद को सिरके में घोलें और उसकी कुलियां करें। दांत और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। भुने हुए चने तकरीबन 2 छटांग और 20 दाने मगज बादाम सुबह निहार मुंह चबाकर खाने वाला सदा जवानी का लुत्फ उठाता है। दालचीनी कुव्वत हाफिजा बढ़ाती है और कैंसर से दिफा करती है। हरी प्याज दिल की बीमारियों में बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। खीरा खाने से खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन दूर होती है। क्या आप जानते हैं हर रोज़ 4 खजूरें खाकर कमज़ोरी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। रोज़ाना हर सुबह का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत और नमाज से होगा तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। नाजरीन, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।